Madam, happy morning. Can it be better? Happy morning. See, right in the morning, I want to see a lot of energy. Now I see some dull faces, what's going to happen, whether I get admission in university or not. No, be optimistic. There are so many opportunities that are available, and you have the entire team sitting here to make the whole thing happen. Okay? So be with that hope. How many of you want to be successful? None? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Good. Still there are some people who do not want to be successful. Okay, how many of you want to be happy? There are still some people who don't want to be happy, it looks like. I don't know why. See, the purpose of life is to be happy. You get admission into a wonderful, great, reputed university. You graduate, you get into a company or you start your own business and you're not happy. So what's the point? So the end objective is to be happy. All right? Okay, so keep these things in mind. So whenever you greet somebody, whenever you wish somebody, say happy morning, happy afternoon, happy evening. Keep reminding, it's all about being happy. Also enjoy. All right? In our life, we encounter so many things. Not everything comes in our way. There are so many challenges, but meet them. And they find that it's very easy to beat them, interact and to join. overcome, and things will be clearer for you. All right? So, first of all, I want to congratulate APNRT for taking this initiative to help our young, dynamic youth coming from various parts of the state to provide right guidance so that they get the information, they get authentic information so that you can make the right decisions. So I want to thank APNRT on behalf of all of us sitting here and many others who are at home watching TVs or doing whatever for this initiative. And I also want to thank and congratulate Study Path for pulling the whole program together. I was talking to her and she said, this is really going to help the youth. As the earlier speakers were saying, well, the website is there, a lot of information is available, but what is authentic, you don't know. Because as he says, if you spend money, then your website looks so great. But once you really get into it, you discover a few things which are not really true. So thank you so much for taking this initiative. So it's your life, What a privilege. it's your career, And so you have to make a choice. 18. So life is all about making the choices, As you continue taking the right decisions at the right time. becoming your best. And organizations like this Smile because it happens. will provide information. So let's remember to keep So understand what they're saying, understand what they're advising. Ultimately, Familiar or foreign it's your decision. to communicate with those who You got to take charge. It's your life. Be in the driver's seat. not about achieving the So decide what you want to be, decide where you want to be. wonders of the world and the hidden So control your own destiny, otherwise someone else will. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నది మీరు నిర్ణయించుకోండి. you have There's something called, I don't know how many of you heard this before, there's a secret which I'm going to reveal. so take Are pride you ready? today we ఒక రహస్యం చెప్పబోతున్నాను నేను. Public Honors College of Maryland and సో సీక్రెట్ చెప్పినప్పుడు మామూలుగా ఏం చెప్తాం, ఒక చెవిలో చెప్పి అవతల చెవిలో వాళ్ళకి కూడా తెలియకూడదు అంటాం, అంతే కదా? బట్ ద సీక్రెట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివీల్, ఐ వుడ్ ఎంకరేజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు షేర్ ఇట్ విత్ ఎవ్రీబడి. There's something called law of attraction. Have you heard this before? How many of you heard this before? Law of attraction. 1, 2, 3, 4, 5. Not bad. 5. So law of attraction is like attracts like. అంటే మనకు ఒక నానుడు ఉంది, ఏదైనా మనం అనుకుంటే జరుగుతుందని చెప్పేసి. అందుకే ఒక్కోసారి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంటారు కదా, పైన తదాస్తు దేవతలు ఉంటారని. సో యూ సే సంథింగ్ and then it will happen. So life of law of attraction is all about your thoughts, your feelings. So Swami Vivekananda said that you create your own destiny.
యు రైట్ యువర్ ఓన్ స్టోరీ. చాలా మంది అనుకుంటాం ఇక్కడ తలరాత రాశారు ఎలా ఉంటే అలా అవుతుంది. నో, యూ కెన్ బీ ద కో ఆథర్. ఆథర్ ఎనీవే ఇస్ ద గాడ్, ఆల్రెడీ ఈజ్ రిటన్ సంథింగ్, బట్ యూ కెన్ బి కో ఆథర్. సో యూ కెన్ షేప్ యువర్ లైఫ్, యూ కెన్ డిసైడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు బి. సో ఐ విల్ మెన్షన్ హౌ ఇట్ వర్క్స్, ద లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్. మనం ఏదైనా ఆలోచించదు కదా. ది బ్యూటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈస్ వీ హ్యావ్ దిస్ మైండ్. బై ద వే, వేర్ ఈజ్ ఇట్? మైండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఉందా లేదా? ఎక్కడుంది చెప్పండి. వేర్ యువర్ మైండ్? నో ఆన్సర్. ఓకే, సో వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ రికగ్నైజ్ దట్ మైండ్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ పవర్, wherein you can think anything. You can think that you are the Prime Minister of India. You can think that you are the Bill Gates of a big company. You don't have to pay anything, right? అదైనా ఆలోచన తెచ్చుకోవాలంటే మనం డబ్బులు కట్టాలి ఎవరికన్నా? నథింగ్. నో ఎఫర్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. You can think that you have already joined EIT. You can think that you have joined Victoria University. You can think that you have started your own company. Nobody is going to stop. So that is the power. So law of attraction, what it says is, have the thoughts, what you want to become, what you want to achieve, They became an inspiration to me. I love making. and then make it as a predominant thought. I am right. So there are basically two things that you need to do. Have those thoughts. You want to become a successful person. Have it as a strong thought. Make it a predominant thought. రోజుకి how many thoughts you get on an average in a day? ఎన్ని ఆలోచనలు వస్తాయి మనకి? ఎన్ని? 50,000. ఎనీ అదర్ నెంబర్స్? సారీ? ఓకే, సో on an average we get around 65,000 thoughts. Suppose if I ask you, start writing down your thoughts. లాస్ట్ 24 అవర్స్లో వచ్చిన థాట్స్ అని రాయమంటే ఎన్ని రాయగలరు మీరు? Can you start writing it down? If you start writing it down, ఎన్ని థాట్స్ గుర్తుంటాయి మీకు? But you do get 65,000 thoughts every day. మీరు నిద్రపోయినా సరే మీ మైండ్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. It keeps thinking because it's so active. It wants to do so much. But when we are awake, when we are conscious, we try to kind of pull it down. Hey, come on, hold on. మన వెనక్కి లాగుతూ ఉంటాం మన ఆలోచనలు, గుర్రాలని లాగుతున్నట్టుగా అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు రైట్ డౌన్, మేబీ యూ రిమెంబర్ ఓన్లీ 10, 15, 20, నాట్ మోర్ దెన్ దట్, రైట్? సో హ్యావ్ ద థాట్ అండ్ మేక్ ఇట్ ఎ ప్రిడామినెంట్ థాట్. Make it a predominant thought, because there are many thoughts which comes like, it comes, goes. But make that thought predominant. And then do not contradict. Suppose you want to join X university. You want to, study in so-and-so country. So have it as a strong thought, make it predominant, but do not contradict. అంటే కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏంటి? అమ్మో నాకు సీట్ వస్తుందో రాదో, నేను చదవగలనో లేనో, నేను పాస్ అవుతానో లేదో, నాకు డబ్బులు సరిపోతే లేదో. డు నాట్ కాంట్రడిక్ట్. సో హ్యావ్ ద థాట్, మేక్ ఇట్ అ ప్రిడామినెంట్ థాట్, అండ్ డు నాట్ కాంట్రడిక్ట్. దెన్ ద సెకండ్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ ఫీలింగ్. Right? You must start feeling as if you've already got the admission. You must start feeling as if you've already completed. You must start feeling as if you have become an entrepreneur, or have started your own company. Whatever it is, whatever you want to achieve in your life. Once you do that, once you start following it, it will happen. The entire universe. Genie, do you know Allahuddin Adbhut Deepam telusu kada? How does it work? You rub the lamp and genie comes out. And what does he say? ఏమంటాడు? అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం మనం రబ్ చేస్తే జినీ బయటకు వస్తాడు. ఏమంటాడు? గట్టిగా చెప్పండి. ఏమంటాడంటే యువర్ విష్ ఈజ్ మై కమాండ్. అంటే బయటకు వచ్చి ఏం కావాలో చెప్పండి, నేను చేస్తాను. యువర్ విష్ ఈజ్ మై కమాండ్. వాట్ ఎవర్ యూ విష్ ఐ విల్ డూ ఇట్. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ఫర్ యూ. ఐ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ యూ.
So the entire universe is like genie. Entire universe is ready for you to respond. The entire universe is there to support you. You just need to decide what you want to become, where you want to go, what you want to become, what you want to achieve. Then the entire universe comes together and make things happen. And this is, it is true. If you look at all the successful people, they all have followed this law of attraction, some of them knowingly and most of them not knowingly. So whether you know it or no, you don't know, the law still follows, right? నేను బిల్డింగ్ నుంచి దూకుతాను కింద పడను అనుకున్న తప్పదు, రైట్? ఇట్ హ్యాపెన్స్, దట్స్ ద లా. సేమ్ వే యూ ఫాలో దిస్, హ్యావ్ ద థాట్స్, హ్యావ్ ఫీలింగ్స్, and things bound to happen. The whole universe will come together, make things happen, create the events. Today you are here, it's a providence. You are not here because you planned it 1 month ago. So just think about, now the universe has started responding to your thoughts. You had a thought, I want to go abroad, I want to do my PG, I want to become this, I want to become that. A thought vachindi kada, an outcome of that thought, one of the outcomes of that is to get you here, to attend this wonderful opportunity of listening to all of them, then understanding, and then finally taking a decision. So ardhamainda, it's a secret, but I want you to reveal it to everybody. I want you to start practicing it, and you start practicing it and things will happen. Okay? So there are so many opportunities, and as Ravi Garu said, go abroad, study, maybe you work for some time, couple of years, because you get to know how things work outside. You learn a lot as a professional, you learn a lot as an entrepreneur, then come back and serve your own motherland. But there are many people who are coming back to AP, coming back to India after working for some time, and then, like, doing something for the society. Because now there are so many opportunities available. You name a big company, MNC company, they are in India. Many of them are also in AP, right? So do very well, and there are so many opportunities, and take the right choice, make a right choice, and remember, and it's your life, it's your career, and it's your decision, and you are in the driver's seat. So take the right decision, and I wish you all the best. God bless, and thank you so much. Thank you, sir, for the wonderful words. యాక్టివిటీస్ చేస్తుంది, అందులో ఇది ఒకటి. జనవరి నెలలో మీ అందరూ తెలుసు, December 31st, 2018 US ఫ్యామింగ్టన్ యూనివర్సిటీ ఇన్సిడెంట్. మన తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది అక్కడ ఇరుక్కుపోయారు. తర్వాత APNRT ఇనిషియేటివ్ వల్ల అందరినీ బయటకు తీసుకురాగలిగాం. సో ఆ సందర్భంలో అనిపించింది, అసలు ఎందుకు ఇరుక్కుపోతున్నారు వీళ్ళు, ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అని చూస్తే, బేసికల్గా యూనివర్సిటీస్లో, ఇందాక మనం యూనివర్సిటీస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈరోజు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఫారిన్ సర్వీసెస్ అనే ఫారిన్ కంట్రీస్ అనేది ఒక డ్రీమ్గా మారింది. మన పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరగటం, కంట్రీ GDP పెరగటం, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈరోజు మన పిల్లల్ని మనం చదివించుకోవాలి. విదేశాల్లో మన దేశంలో ఉన్న విద్యా వ్యవస్థ లోపాల వలన అంత బాగా వీళ్ళు అచీవ్ చేయలేకపోతున్నారనే ఒక భయంతో ఇతర దేశాలకు పంపించి చదివించాలని అనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఒక చేదు నిజం ఏంటంటే, బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ వరల్డ్లో 420th ర్యాంక్, ఇండియాలో నెంబర్ 1 ర్యాంక్. ఇండియాలో నెంబర్ 1 ర్యాంక్ ఉన్నటువంటి ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వరల్డ్లో 420th ర్యాంక్లో ఉంది. దట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. బేసికల్గా రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్, నాలెడ్జ్ ప్రోబింగ్, ఇలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మా డాటర్ షెల్లీ వల్లనే ఆస్ట్రేలియాకి 2 months బ్యాక్ బీటెక్ 3rd yearకి వెళ్ళింది. బీటెక్ 2nd year ఇక్కడ చదువుతూ ఉండగానే షీ అడ్వకేటెడ్ అస్, షీ ఎన్లైటెడ్ అస్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మీరు ఆపర్చునిటీని ఎలా వాడుకోవచ్చు అని. నేను ఉదయం మా డాక్టర్కి ఫోన్ చేశాను, ఎలా ఉంది అక్కడ కోర్స్ అని. హార్డ్లీ 1.5 hour 2 hours మాత్రమే క్లాస్ టీచింగ్, రిమైనింగ్ అంతా కూడా అసైన్మెంట్స్, ప్రాక్టికల్స్, అలాగే ఇంకా గ్రూప్ డిస్కషన్స్, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని.
అలా అని నా డాటర్ ఇక్కడ ఎందుకు చదవలేదు అంటే ఈవెన్ తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్ టాపర్ సెకండ్ ర్యాంకర్ మీరు అప్పట్లో పేపర్లు చూసి ఉంటారు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దాంట్లోనే కొన్ని లోపాలు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఎక్కడో సంథింగ్ మనం అచీవ్ చేయాలి అంటే ఇంకేదో పంపాలి. అప్పుడే షెల్లీ సపోర్ట్ తోటి మేము పంపించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి యొక్క ఫేస్ ఇప్పుడు చెప్తుంది వరల్డ్ టాప్ 8 యూనివర్సిటీస్లో నేను ర్యాంక్ కొడతాను, ఐ విల్ గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ పీజీ అంటే ఎంఎస్. నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నచ్చింది. వెదర్ షీ విల్ గెట్ ఆర్ నాట్ దట్ ఈస్ సెకండ్ ఒపీనియన్. బట్ ఇండియాలో ఉంటే డెఫినెట్గా అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందని నేను అనుకోలేను. ఏమంటారు మీరు? మళ్ళీ ఎర్త్క్వేక్ న్యూస్ ఏమైనా ఉందా? ప్లీజ్ టెల్ మీ, నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడో సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఆ ఫార్మింగ్టన్ యూనివర్సిటీని మేము స్టడీ చేసినప్పుడు చాలామందికి మంచి యూనివర్సిటీస్ ఏవి అనేది డిసైడ్ చేసుకోవడం పెద్ద ప్రాబ్లంగా ఉంది. అదే మేజర్ ఇష్యూ. తర్వాత యూనివర్సిటీల్లో ఎక్కడ స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయి, ఎక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా బిగ్ ఛాలెంజెస్. మనకేంటంటే తల్లిదండ్రులు చాలా కష్టపడి మా బిడ్డ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్తున్నాడంటే పాపం అప్పులు తెచ్చి మరీ చదివిస్తారు. తీరా అక్కడికి వెళ్ళాక మంచి యూనివర్సిటీ కాకపోవటం, కోర్స్ కాకపోవటం, లేదా ఈ ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ తక్కువగా ఉండటం, ఇలాంటి వాటి వలన చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. దాంతో ఏం చేయాలో తెలియక మనం అప్పుడప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో చూస్తుంటాం, వాళ్ళు పెట్రోల్ బంకుల్లో పనిచేస్తున్నట్టు, స్టోర్స్లో పనిచేస్తున్నట్టు, ఇలాంటి సమస్యలన్నీ వస్తుంటాయి. ఈ ఫార్మింగ్టన్ యూనివర్సిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అదే. వాళ్ళు ఎక్కడైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళు ఆ చదివే ప్లేస్లో వాళ్ళకి ఆ 2 years లోపు H1B వీసా రాకపోవటం, అది రాలేదు కాబట్టి ఇండియాకి వెళ్ళిపోవాల్సి రావడంతో మళ్ళీ అగైన్ స్టూడెంట్ వీసా కోసం వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఈ యూనివర్సిటీ ట్రాప్లో పడ్డారు. అది గవర్నమెంట్ చేసిన ఒక ట్రాప్. సరే, దాని గురించి ఇప్పుడు నేను మీతో డిస్కస్ చేయట్లేదు. కానీ అలాంటి విషయాలన్నీ ఆలోచించుకున్న తర్వాత అప్పటికే నాకు మన ప్రెసిడెంట్ రవి గారు ఆయన పెట్టిన 6 టాస్కులు ఇదొకటి. మనం ఇంటర్నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్, ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేయాలి ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్లో అని. సో అది జరిగింది. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే ఈ 3 monthsలో ఈ స్టడీ పాత్ వాళ్ళతో ఒక MOU కుదుర్చుకోవటం. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్ చూశాను. ఈ పరంపరలో ఇక్కడ ఏపీ గవర్నమెంట్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువేనండి. మీలో రేపు కొంతమందికి విదేశీ విద్యా దీవెన కింద ఇదే గవర్నమెంట్ కొనసాగితే ఇప్పటివరకు 10 lakhs ఇస్తున్నారు. బీసీ కార్పొరేషన్ కానివ్వండి, కాపు కార్పొరేషన్ ఆర్ సమ్ అదర్ కార్పొరేషన్ ఇస్తున్నారా అండి? ఎస్ ఆర్ నో? నా 25 లక్షలు చేశారు అది. సో నెక్స్ట్ ఈ గవర్నమెంట్ వస్తే 20 or 25 lakhs యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, వెరీ గుడ్ అమౌంట్. ఓకే, నా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని నేను స్టడీ చేశాను. వాళ్ళకు కూడా దారి తెలియని పరిస్థితిలో కొట్టుకుంటున్నారు. స్కాలర్షిప్స్ వస్తున్నాయి కానీ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు యూజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. అందుకని ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్లోకి తీసుకురావాలి. మనం తీసుకురావడం ద్వారా ఆంధ్ర వాళ్ళకి మేలు చేయాలి అనేది మా టార్గెట్. ఇలాగే మా డైరెక్టర్ గారు కూడా వచ్చారు. ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ అని నడుపుతున్నాము. వారు కూడా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ టైంలో మా తరపున ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ తరపున ఎలాంటి ఉన్నాయి, మీరు స్టూడెంట్గా ఉన్న ఇతర కంట్రీస్కి వెళ్ళినా ఏ బెనిఫిట్స్ మేము ఇస్తున్నాం అనేది కూడా వారు లాస్ట్ 4 o'clock మేము వన్స్ అగైన్ కలిసినప్పుడు మీకు తెలియచేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మేము ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ ద్వారా ఇది 100% ఫ్రీ సర్వీస్ అండి. మీరు అదే ఒక బయట థర్డ్ పార్టీ దగ్గరికి వెళ్తే దే ఛార్జ్ యూ lakhs of rupees. ఓకే, మీకు ఇక్కడ స్కాలర్షిప్స్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా వచ్చారు అందరూ, వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అడ్మిషన్స్, స్కాలర్షిప్స్, పర్ఫెక్ట్గా యూనివర్సిటీ యొక్క స్టేచర్ ఏంటి, దాని క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇప్పుడు ఒక బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ లాగా ఇక్కడ జరుగుతుంది. సో దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. కరెక్ట్గా మీరు శ్రద్ధ పెడితే ఇప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంటుంది ఈ సోదంతా మాకు ఎందుకో, ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ నలుగురిని కలిపేస్తే చూసుకుని వెళ్ళిపోతాం కదా. మన దేశంలో ఉన్నది పరిస్థితి ఇదేనండి. ఎక్కడ రీసెర్చ్ ఉండదు, ఎక్కడ పేషెన్స్ ఉండదు, అన్నీ ఇన్స్టెంట్లు కావాలి. దట్ ఈస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్. సో మీకు ఇప్పుడే కలపొద్దని నేను షెల్లీకి చెప్పాను. కొంతసేపు వీళ్ళ సహనాన్ని పరిశీలించండి. ఈ దేశాలకు పోతే ముందు అసలు వీళ్ళకి సహనం ఉండాలి. ఓకే, అందువల్ల వీళ్ళ సహనాన్ని పరిశీలించండి. మాకు అన్ని ఇన్స్టెంట్లు అలవాటు, అందువల్ల వీళ్ళకి ఈ స్పీచ్లు పెడితే సహనం ఉందో లేదో తెలిసిపోద్ది, అంతే కదా? అది కూడా చెప్పరా? కొంచెం ఇంటరాక్టివ్ అవ్వండి. మీకు మా కోర్సులో లాంగ్వేజ్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉందండి, లాంగ్వేజ్ ప్రొఫిషియన్సీ. ఓకే, ఎందుకో తెలుసా అండి, భారతీయులకి మంచి లాజికల్ థింకింగ్ ఉంది, నాలెడ్జ్ ఉంది.
but they doesn't have the communication skills. I'd like to take this opportunity ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేని వాళ్ళు కంపెనీల్లో ఎక్కువ కాలం సస్టైన్ కాలేరు. every year. ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను, వచ్చినప్పటి నుంచి కళ్ళు గదపరు, భుజాలు గదపరు. నాకు ఒక డెఫిషియన్సీ ఇక్కడ పూరింది ఏంటి అంటే, ఇవాళ ఎలక్షన్లు జరుగుతున్నందువల్ల రోడ్ల మీద ఉన్నటువంటి స్టాచ్యూలన్నిటికీ Just like ముసుగులేశారు. ఆ స్టాచ్యూల్లో ఉన్న ఆత్మలన్నీ ఇక్కడికి వచ్చినాయని నాకు అర్థమవుతుంది. these are just ఓకే, ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్. చూడలేకపోతున్నాను. but I'm sure you ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, చక్కని అవకాశం ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విజనరీ సీఎం వల్ల మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. మీ అందరికీ ఎక్కడ కూడా సింగిల్ పైసా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదని మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను. ఇట్స్ 100% ఫ్రీ. ఓకే, అలాగే మీరు మీకు ఏదైనా విదేశీ విద్యా దీవెన ద్వారా మీకు ఏదైనా స్కాలర్షిప్స్ వస్తే కూడా మేము మీకు ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా ఉంటాం. అంటే గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ మధ్య బ్రిడ్జ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తాం. దాన్ని కూడా వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ప్రతి రూపాయి ప్రజలు చెల్లించే ట్యాక్స్ ఇది, కాబట్టి దాన్ని ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకుందాం. ఓకే, అలాగే ఇంకా మీరు స్టూడెంట్గా ఇతర దేశాలకు వెళ్ళిన తర్వాత నాట్ ఓన్లీ దిస్ కౌన్సిలింగ్, మరికొన్ని బెనిఫిట్స్ మా ఏపీఎన్ఆర్టీసీ ఇస్తుంది. అది మా ఈవినింగ్ 4 o'clock మేము మా డైరెక్టర్ ఆపరేషన్స్ తోటి మీకు అది మళ్ళీ ఒక ప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో నేను ఇంకా ఇది బ్రీఫ్గా కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. సో ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన కేఎల్ యూనివర్సిటీ ప్రిన్సిపాల్ గారు కిషోర్ గారికి, అలాగే మన రాధాశ్యామ్ గారికి, అలాగే షెల్లి, మొత్తానికి అది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ కాదు, వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను అంతే. మళ్ళీ అప్పుడే అయిపోయింది అనుకోవద్దు. ఇంకో సెషన్ ఉంది 4 o'clockకి. విల్ మీట్ అగైన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ చెప్పండి నాకు. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.